सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरों ते। देश में पिछले 24 घंटिया दौरान 38,310 नवे मामले कोरोना के आए सामने। कुल मामलों की तादाद 82,67,000 तो पार। बिहार चोणों का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी महागठजोड़ से निशाना साधते हुए दोष लाया कि बिहार में जंगल राज लियाउण वालियां नूं भारत माता दी जय ते श्री राम तो परेशानी। खेती कानूनों खिलाफ आर पार की लड़ाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों खेती सोध बिलों के मसले ते मिलन तो इनकार करने तो बाद नाराज हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 नवंबर नूं दिल्ली के राजघाट में धरना देने का किया ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। देश में पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना के 38,310 नवे मामले सामने आए हैं, जबकि 490 लोगों की मौत हुई है। नवे केसां के सामने आने तो बाद हुण देश में कोरोना के कुल मामलों की गिनती वध के 82,67,623 हो गई है, जबकि हुण तक 1,23,097 लोग कोरोना के कारण अपनी जानां गवा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी महागठजोड़ से निशाना साधते हुए दोष लाया है कि बिहार में जंगल राज लियाउण वालियां नूं भारत माता दी जय ते जय श्री राम तो परेशानी है और प्रदेश के लोगों को इन्हां तो सावधान रहना चाहिए है। सहरसा में चुनावी रैली नूं संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार दीआं कई वीर मावां अपने लाडलियां नूं राष्ट्र रखिया दे लई समर्पित करदियां ने, जो देश की सरहद प्रभुसत्ता की रखिया लई सर्वोच्च बलिदान दिंदे ने। उन्होंने कहा है कि बिहार नूं जंगल राज बनाउण वालियां दे साथी अते उन्हां दे करीबी चाहुंदे ने कि भारत माता दी जय दे नारे ना लाओ। मोदी ने कहा है कि छठी मैया नूं पूजण वाली इस धरती ते जंगल राज दे साथी चाहुंदे ने कि भारत माता दी जय दे नारे ना लगण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों खेती सोध बिलों के मसले ते मिलन तो इनकार करने तो बाद नाराज हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 तरीक बुधवार नूं दिल्ली की राजघाट में धरना देने का ऐलान कर दिता है। दरअसल मुख्यमंत्री ने किसानी मसले के हल के लिए राष्ट्रपति नूं मुलाकात करने की अपील की सी, पर 3 बार समा मंगण के बावजूद भी समा नहीं दिता गया। मुख्यमंत्री ने सारे विधायकों के नाल मिल के 4 नवंबर नूं राष्ट्रपति नूं मिलना सी। दिल्ली में किसान महासंघ के बैनर हेठ किसान यूनियनों के आगुआं ने बैठक की। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों दी मंगां मनण नूं तैयार नहीं, इस कारण 2 दिनों का संघर्ष उलीक रहे हैं ते इस तो बाद संघर्ष अगे तोरन लई भी कमेटी का गठन किया गया है। जो 26 और 27 तारीख का कार्यक्रम उन्होंने दिया है उसमें थोड़ा एक कन्फ्यूजन है। उन्होंने 2 दिन का काम का ऐलान किया है, 26 और 27 का दिल्ली आने का, और हम ये सोच रहे हैं आज की हमारी बैठक का ये विषय था, बहुत गंभीरता से उस पर विचार हुई है कि 2 दिन में हो सकता है हमारी केंद्र की सरकार कहीं पे कोई बात करने के लिए या कई किसानों के मामले का हल करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर क्या किया जाए, इस आंदोलन को और लंबा कैसे चलाया जाए, इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारी ये जो आज 11 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी और जो उस दिन कमेटी बनी है, दोनों कमेटियां मिलकर बैठकर एक बैठक तय करेंगे हम उनके साथ, और उस बैठक में इसकी नई रूपरेखा तैयार करेंगे कि उसका आंदोलन जो हो रहा है 26 और 27 वाला, वो ऐसा आंदोलन हो कि देश में एक मिसाल कायम हो जाए कि देश का किसान आज इकट्ठा होकर लड़ रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या में हो वो आंदोलन हो। उसके लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ किसानों ने छड़ियां ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। इस गल ध्यान च लेंदे असीं इस लाइन तो
ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੱਚੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਆਊਗੀ, ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ DAP ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ MP ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹਥਿਆਰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ 1,20,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਤਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਐ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਨੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ 2013 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨੀ ਬਿਹਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 400 ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਜਨ ਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਸਹਿਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੂਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ।
ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥਾ ਸਿਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥਾ ਸਿਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ CHB ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ CHB ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਾਮੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਏ, ਕਈ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ CHB ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ CHB ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ NPS ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ CPF ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MLA ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਏਰੀਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।